किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का 7वां भाग जप तप, 8वां भाग कपटी मनुख का जप तप अते 9वां भाग गुरसेवा तपां सिर तप। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जप तप। इस पुस्तक के दूजे भाग के सुखना लेख विच संत राम सिंह पंडोरी वाले की विथਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ चुके हाँ कि सिख साधा संतां की किरपा नाल जप तप अथवा उचेची विधि नाल अते मिथी हुई गिणती वाले शब्द जाप सिख धर्म विच भी भगती का हिस्सा बन रहे हैं। संत अतर सिंह जी मस्तू वालियां तो लगभग सारा सिख पंथ जाणू है। गुरसिखां कोलों सुन के दास के मन विच भी उन्हां प्रति बड़ी शरधा बन गई। कुछ दिन होए एक गुरमुख सज्जन जी दे नाल पुस्तकां वाली दुकान ते गए तां एक पुस्तक दे बाहरले सफ़े ते बजुर्ग बाबे की तस्वीर के उत्ते मोटे अखरां विच निरंकार कै देस जाहे तां सुख लहे महल पन्ना 595 गुरबाणी की तुक लिखी हुई पढ़ी। उत सुखता वधी तां तस्वीर के हेठां लिखिया जीवन कथा जोगी संत अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले भी पढ़ लिया। संतां की जीवनी पढ़न लई झटपट पुस्तक खरीद लई। लेखक जी ने संतां की सतगुरां प्रति प्यार शरधा सेवा भावना अते सुभाਅ तो निमरता के पुंज होण दे नाल संत जी की बड़ी उच्ची आत्मक अवस्था के असरदार चित्र के दर्शन कराए हैं। पर यह पढ़ के बड़ी हैरानी भी हुई कि संत जी ब्राह्मणी साधुआं वांग ही तप साधन विच बड़ा विश्वास रखते सन। कई दिन भूरे कुटिया विच बंद भुखे धिआए रह के प्रभु नाम का सिमरन करते रहिंदे सन। ये पढ़ के हैरानी होर भी वधी कि संतां ने पिंड बड़ रुखे दे सरदार जीवन सिंह की सपुत्री बीबी महाकौर अपनी मंगेतर जिसने संतां नूं अपना पति मन लिया होया सी दी शादी अपने भाई जै सिंह नाल करवा दिती। फौज विचों आउण ते घर आउण दे थां हजूर साहब चले गए। नगीना घाट बंदा घाट अते गौतम घाट ते तप करन उपरंत शिकार घाट तप कीता। फिर हरिद्वार ऋषिकेश हिंदू तीर्थां ते तप कीते। लख जां इस तों वध गिणती विच जपजी साहब दे पाठ करन लई पत्थर दे रोड़ियां दा ढेर ला के पाठ करन बैठ जांदे। पाठ संपूर्ण हो जाण उपरंत एक रोड़ा पानी विच सुट्टी जाण वाले मंत्र पाठां दे चिले कटदे रहे। फिर जद कई सालां दे विछोड़े नाल लुछदी माता भोली जी नूं मिले तां डेरा बाहर पैड़ियां विच रखिया जिथे माता जी बड़ियां सदरां नाल अपने साधु सुपुत्र दी सेवा संभाल करदे रहे। ममता दी मूरत सदरां दी कुठी माता जी एक दिन अपने प्यारे सुपुत्र संत अतर सिंह जी नूं विआह करवाउण लई आख बैठे। अपनी माता जी नूं मुड़ पुत्तर विजोग दे साल नाल लुछदी सड़दी रहण लई छड्ड के अगली रात ही संत जी मां लई अणदसी थां वल नूं चाले पा गए। शंके नंबर 1 इस विच कोई शक नहीं है कि संत अतर सिंह जी सिर तो पैरां तक पूरी तरह नाम रंग विच रंगे हुए महापुरख सन। पर पुस्तक के 86 सफ़े ते लिखे अनुसार 6 महीने कुटिया विच बंद रह के ना होए बराबर अन्न पानी नाल चिला कट्टण करके शरीर नूं खीण कर लैण नाल उपरोक्त विचारे गुरु शब्दां तो इलावा हेठ लिखे गुरु फरमान की खंडना करन दी कि संत बाणे लई खुल है। घट बसें चरनार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरियै तिस देही को पाल। पन्ना 554। परमात्मा का सिमरन करन जोग बनाउण वाली देही की पालना करन दी थां तपां दुआरा इस नूं कमज़ोर करना की गुरमत ही है। नंबर 2 सतगुरां ने गृहस्थ दे त्यागी नूं निरा नापसंद ही नहीं कीता सगों वैरागी हो के घरों दौड़ जाण वाले बारे सतगुरां दा फरमान है आपदा का मारिया गृह ते नसता। पन्ना 1348। गृहस्थ उदास होना ही केवल मात्र गुरसिੱਖੀ का मार्ग है।
ਭਾਗੂੜਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ਤਿਉ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਪੰਨਾ 949। ਭਾਗੈੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਪਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਓ ਪੰਨਾ 108। ਭਾਗੀੜੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਗਤ ਮੁਕਤ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਪੰਨਾ 26। ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਨਾ 1071। ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਹਰ ਲਾਈ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਈ ਪੰਨਾ 494। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਸਿੱਖ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਤਪ ਜਾਪ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਜਪ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ ਊਜੜ ਭਰਮੈ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾਮ ਬਿਹੁਣੇ ਮਾਥੇ ਛਾਈ ਪੰਨਾ 412। ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਾਧਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਿਥੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹ ਓਰੇ ਮੂਸੈ ਰਹਾਉ ਪੰਨਾ 216। ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਪ ਕਰਨੇ, ਤਪ ਸਾਧਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗੀ ਕਰਮ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਕਰਨੀ ਸਫਲ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਰਾਖੇ ਭਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਪੰਨਾ 502। ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਤੁਲ ਨਾ ਕਛੂਏ ਲਾਹੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨ ਬੇਦਿਓ ਚਰਨਾ ਸੰਗ ਸਮਾਹੇ ਪੰਨਾ 1222। ਅਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਪ ਤਪ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੱਠ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਾਪਾ ਗਵਨ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਾ ਏਕ ਖਿਨ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ ਜੋਗੀ ਬਹੁੜ ਬਹੁੜ ਉਠ ਧਾਵੈ ਜੀਓ ਪੰਨਾ 98। ਭਾਗ 8ਵਾਂ ਕਪਟੀ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨ ਹੋਈ ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੋਖ ਨ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਕੂਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨ ਚੜ੍ਹੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ
ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾ ਅਭਮਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ। ਪੰਨਾ 732। ਅਰਥ, ਹੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਹ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਕਦੇ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਂਝ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਧੂਣੀਆਂ ਦਾ ਤਪਣਾ ਆਦਿ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ, ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਰਹਾ। ਪੰਨਾ 485। ਅਰਥ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਰਹਾਉ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ, ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਸੁਣਾਏ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ, ਤੋਹ ਕੁੱਟੈ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਪੰਨਾ 1199। ਅਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲੋਭ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨਿਰੇ ਤੋ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਪੰਨਾ 324। ਭਾਗ 9ਵਾਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ, ਹਰ ਜਿਉ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਰ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਦੀਸੈ ਸਚਿਆਰ। ਪੰਨਾ 423। ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਜਬ ਲਗ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਮਾਹੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਪੰਨਾ 1060। ਕਿਸਹੋਂ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਜਪ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋਂ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਇਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਪੰਨਾ 34। ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਤਰੰਗ ਤੇ ਕਾਂਢੈ ਲਾਗਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢਾ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਪੰਨਾ 1348। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੰਢੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਗਲੇ ਜਪ ਤਪ, ਜਿਸ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ, ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਸਹਿਜ ਸੇਵਾ। ਪੰਨਾ 356। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ
ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਪੰਨਾ 401। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਮਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਪੰਨਾ 265। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।